Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur, Department of Physics, JSSRS Hukkerikar PU College, Vidyagiri, Dharwad. So we are discussing about the topic motion in a straight line. So today we are going to see the second part of the video, which includes position and rectilinear motion. How to specify the position when the motion is called as rectilinear motion. The path length, it is also called as distance, and displacement. We are going to see what is the difference between the distance and the displacement. What is meant by uniform motion and non-uniform motion. We are going to study about average speed and average velocity. And at the end of this video, we are going to study about position time graphs. So let us see one by one. The position and rectilinear motion. So in the first video, in the part 1, we have discussed that what is position in a Cartesian coordinate, in a frame of reference. What is meant by frame of reference? It is a system which includes 3 coordinate axes along with a clock. So 3 coordinate axes andre yavu x axis, y axis, amele z axis. So ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, x, y and z. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ an object can be specified by 3 coordinates x, y and z. For example, if we take a point P on the floor, so its position can be specified by ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 1 ಆಯಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇರುವುದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವುದು ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ y coordinate is 0. To reach the point P along z axis, we need to travel 2 units. So z coordinate is 2. So the point P, its position can be specified by the coordinates x, y, z. So the coordinates are 1, 0 and 2. 1, 0 and 2. So when the point P is moving from one point to another, so this is the new position. How to reach this position? What distance has to be traveled along the x, y and z axis? From the origin along x, we need to travel 4 units. So x coordinate is 4, y coordinate is 0, z coordinate is 3. So when the object has changed its position, its x, y, z coordinates are changing. So all the 3 coordinates may change, only one coordinate may change, or 2 coordinates may change. So depending upon that, we can classify the types of motion. So the position of an object can be specified by 3 coordinates. Change in the position of an object with time is called as motion. So ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಲಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಲಿಸಿತು, ಚಲನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಚಲನೆ ಆಯಿತು? ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ an object with time is called as motion. When position of an object is changed, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಆ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 0 ಯೂನಿಟನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲಾಂಗ್ x2, ಅಲಾಂಗ್ y2, ಅಲಾಂಗ್ z 0 ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು 2ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5, 2, 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ one coordinate is changing, the object is moving along a straight line. So a particle moving along a straight line is said to have one dimensional motion. ಈ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು rectilinear motion ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Motion along a straight line is also known as rectilinear motion. Now we'll see how to represent the position of an object with the help of a graph. It is called as position time graph. So ಇದರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Along y axis we are representing the position of an object. Along x axis we are taking time. So time ಯಾವ ಥರ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, 40 ನಿಮಿಷ, 50 ನಿಮಿಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದೇ ಥರ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು 10 ಮೀಟ್ರು, 20 ಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ 20 ಮೀಟ್ರು, 40 ಮೀಟ್ರು, 60 ಮೀಟ್ರು, 80 ಈ ಥರ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಮೀಟ್ರು, 20 ಮೀಟ್ರು, 30, 40, 50 ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು -10 ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟದ? 40 ಅದ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್? ಸೇಮ್ 40. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0 ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಪೊಸಿಷನ್ 40 ಇತ್ತು. 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 40 ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಸೊ ಅಟ್ 10 minutes ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? 40 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 10 more minutes ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ, ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 40 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ 30 ನಿಮಿಷ, 40 ನಿಮಿಷ, ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದೇ 40 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿತ್ತು, 40 ಮೀಟರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So next point we are going to cover is the path length, distance covered, total distance covered. So the definition is the length of the actual path traveled. Actual path traveled ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ, ಆ ದೂರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ initial and final position in a given interval of time is called distance traveled by a body. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ
ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ O ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾರು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಝಡ್ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೀ ಅಲಾಂಗ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನ್ 0 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 40, 80, 120, 160. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೂ 40 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 40 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ -40, -80. ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನ್ ಓಕದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದಿಂದ ಪಿ ಮಟ್ಟ ಒಯ್ಬೇಕದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ತರಬೇಕದ, ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತದಂತ್ರದು ಓದಿಂದ ಪಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು. ಸೊ ಓದಿಂದ ಪಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆತ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತು? O ಟು ಪಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತ್ರಿ? ಅದು 360 ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತು. ಈಗ ಮತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಓದಿಂದ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಿ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಕ್ಯೂವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓದಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ್ದು ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತು? ಅದು ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೂ 40 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇವಿ, 40 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 40, 80, 120. ಸೊ 120 ಮೀಟರನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತು. ಸೊ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು? ಮೊದಲು ಪಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ? ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ 360, ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ 120. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ 480 ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು? ಫ್ರಾಮ್ O to Q. From O to Q to have a initial final position. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿಂದ ಪೀಕ್ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ 480 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್? 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ Q is the final position, O is the initial position. So final position ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 480 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕೊಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓದಿಂದ ಪಿವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, but we are not considering the direction change in the direction of an object. We are considering the distance covered,
ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಬರೇ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಅ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ in a given interval of time, it is called as distance traveled by a body. So it is having only magnitude. It is called as scalar quantity. So which are scalar quantities? A physical quantity which is having only magnitude but not the direction. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪರಿಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆರ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ is a scalar quantity. Next we shall see what is displacement. The shortest length from initial position to the final position of a body is called as displacement. So ನಮಗಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನ್ರಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂವಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. So here the object is there. Initially it goes to point P. It goes to point P in 10 seconds. O to P in 10 seconds. Then it comes back to the point Q in 5 seconds. P to Q in 5 seconds. So initial position is O, final position is Q. So from initial position to final position, what is the time taken? 15 seconds. So what is the distance between initial position and the final position? Initial position is O, final position is Q. The distance between the final position and the initial position is considered as displacement. It is the shortest distance. So Q ಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ P ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ Q ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ Q ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಆರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ Q ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ದೂರವನ್ನು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂ, direction is considered along one direction. If you measure along a particular direction, when you measure the shortest distance between two positions, the final position and the initial position, the shortest distance between the initial position and the final position along a particular direction is called as displacement. So what is the displacement from O to Q? From O to Q, what is the displacement? 240 meters, the displacement. But when you see the previous case, the object has reached the point Q by traveling via the point P. First it has traveled to point P, then it has reached the point Q. So to reach the point Q, what is the distance? Total distance covered 360 plus 240. Actual path traveled, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪರಿಮಾಣ ಅದ 240 ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, along positive x-axis ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟದ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನು, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡಕ್ಕರ ನಡುಕಿನ ದೂರ ಎಷ್ಟದ 240. ಸೊ 240 ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗದ? ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟದ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So this is about the distance. It is also called as path length and about displacement. Now we shall see the difference between distance and displacement. May be asked for 2 marks. Write any 2 differences between distance and displacement. So ಈಗ ನೀವು ನೋಡದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೇಲೆನ ನೀವು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. The first difference is, it is the total length of the actual path traveled. So ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, distance traveled by a body is always positive. Distance traveled by a body is always positive. In the displacement side, we can write displacement of a body may be positive, may be negative, or may be sometimes zero. How it is? So displacement, ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಕ್ಯೂ ಮಟ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯೂವರೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಓ ಟು ಪಿ ಫಸ್ಟ್, then to Q. So what is the distance covered? What is the displacement? ಓದಿಂದ ಕ್ಯೂಕ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಿರೋದು? 240. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಓಕ ಬಂದು ತಲುಪಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, what is the displacement? Displacement is nothing but it is the shortest distance between, length between the final and initial position. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಪೀಕ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಓಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ in a given interval of time, the object has started from O. After a certain interval of time, it is again reaching back to the position O. So initial position, final position same ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 0. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಓಕ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ವಾಪಸ್ ಓಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 360 ಪ್ಲಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 360. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತು 720 ಮೀಟರ್ಸ್.
ಸೊ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕ್ ಬಂದು ನಿಂತು, ಆಮೇಲೆ ಓದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. If the object has reached the point R, which is along the negative x direction. So what is the final position and initial position? Final position is minus 120. Initial position is 0. So what is the length between final and initial? Minus 120 meter. So minus ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Negative sign indicates that the motion has been taken in the opposite direction. ಚಲನೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದ, ಹೊರತಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, the displacement can become zero when the object returns back to the same position. If the object travels in the opposite direction, the displacement may be negative. ಸೊ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ 360 ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಪಿದಿಂದ ಓಕ 360 ಅಂದ್ರೆ 720 ಆಯ್ತು. ಓದಿಂದ ಆರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ 120, 720 840 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 120 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 840. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 120 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 840 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸಿ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ವರೆಗೂ 360 ಆಗತೈತಿ, ಕ್ಯೂ ವರೆಗೂ 240 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಗೇನ್, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ x-axis, the displacement is becoming minus. But in all the cases, whether it may be P, Q or R, the distance traveled is always positive. So we can say distance traveled by a body is always positive, but displacement of a body may be positive, negative or zero. Distance is a scalar quantity. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಚಲನೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is a vector quantity because while measuring the displacement we measure only in one particular direction. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ traveled depends upon the path followed by a body. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಬಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. Here, if you want to reach the point Q, distance traveled or path length, maybe ನೀವು ಪೀಕ್ ಬಂದು ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಆರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ಲಿರ್ತೀರಿ. ಓದಿಂದ ಪೀಕ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಪಿದಿಂದ ಮತ್ ಆರ್ಕ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಆರ್ದಿಂದ ಕ್ಯೂಕ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂಕನ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಓದಿಂದ ಪಿದಿಂದ ಆರ್ದಿಂದ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂನ್ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 360 + 360 1
480 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ಯೂವನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, path length is called as distance traveled. But what about the displacement? It is only between the final and initial position. Q is the final position, 0 is the initial position. So 240 minus 0, 240 is the displacement. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ನೀವು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್, but displacement does not depend upon the path followed, but it only depends upon the final and initial positions. Now we'll see what about the uniform motion and non-uniform motion. So here, so at the beginning we had taken an example. We are taking a scale. We are placing an object at 40. We are placing an object at 40. Instead of that, if we place an object at origin at 0, if we place an object at 0, so we start the clock. When we have placed the object at 0, we start the clock. For every 10 minutes, we note the position of an object. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ನು ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇದು 0 ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. 10 ಮೀಟ್ರು, 20 ಮೀಟ್ರು, 30 ಮೀಟರು, 40 ಮೀಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಒರಿಜಿನ್ ಓದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು 10 ಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, 10 ಮೀಟ್ರನ್ನೇ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್? 20 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾವು 30 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಅದು 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಒರಿಜಿನ್, ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 0. ಆಫ್ಟರ್ 1 minute, when you have observed, the position of an object is 10. After another minute, when you observe, ಆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟ್ರಕ್ಕಿತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ 30 ಮೀಟ್ರಿಗಿತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when the object is moving, it is covering equal distances. It is covering equal distances in equal interval of time. ಸೊ ಪ್ರತಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಥರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಂದ್ರೆ 10 ಇರಬೇಕು, 2 ಐತಂದ್ರೆ 20 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 2 minutes. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಮೀಟ್ರಿಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 20 ಮೀಟ್ರಿಗಿತ್ತು. 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 30 ಮೀಟ್ರಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಚ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ 2 minutes. ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದ 10 ಮೀಟ್ರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ object is covering equal distance of 10 meter in every 2 minutes. Then the object is said to be under uniform motion. Now what about non-uniform motion? An object moving along a straight line, ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು, if it covers
unequal distances in a regular interval of time. It is said to be in non-uniform motion. ಸಮನಾಗಿರುವಲ್ಲಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ 5 ಮೀಟ್ರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟ್ರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ 8 ಮೀಟ್ರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. See, in 2 minutes, here if it has covered 5 meters in meter. So in 2 minutes, if the object has covered 5 meters, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ 4 minutes it is covering 8 meters, less than 10. In 6 minutes it is covering something 15. In 8 minutes ನೋಡ್ರಿ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. 12 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡತೈತಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ, ಈ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಸೊ ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸಮಯದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 2 ನಿಮಿಷದ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ಒಂದು ಸತಿ 5 ಮಾಡ್ತದೆ, 4 ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರಿಂಗ್ equal distances in a regular interval of time. It is covering unequal distances in a regular interval of time. Then it is said to be non-uniform motion. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬಹುದು. 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. 2 ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ 10 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. 3 ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. 4ನೇ ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. sometimes it is decreasing, sometimes it is increasing. So in a regular interval of time, the object is not covering equal distances, it is covering unequal distances. Then the motion is said to be non-uniform motion. The object is said to be in non-uniform motion. ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆ ವಸ್ತು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. If we do not consider the direction, it is called as distance traveled or the path length. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಯಾವ ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ position is changing in a given direction, it is described by average velocity. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ given time interval. delta ಅಂತಂದ್ರೆ change in the position. So average velocity, ಮೊದಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು x2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ x1 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಸೊ x1 ಟೈಮ್ t1 ಇತ್ತು, ಅದು x2 ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಟೈಮ್ t2. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 15 ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 7 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ x2 ಮೈನಸ್ x1, 15 minus 5 divided by t2 is 7. 7 minute minus 0. So 10 by 7. 10 is change in the position. 5ಕ್ಕಿತ್ತು, 15ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೆದದು. ಸೊ change in the position is 10 divided by a small change in the time. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ 7 ನಿಮಿಷವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದೆ, 10 by 7. So where x2 and x1 are the positions of the objects at a time t1 and t2 and t1 respectively. ಸೊ ಈ ಸಿಗುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು 5 ಕದ, ಇದು 15 ಕದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 12. ಸೊ 12 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 12 ಆಗ್ತದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 12 ಮೈನಸ್ 5 ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 0 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 7 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ 9 ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 0ದಿಂದ 9 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಅದು 12 ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದದ. ಸೊ 9 ಮೈನಸ್ 0, 7 by 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬಂದದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ divided by the time taken for that displacement is called as average velocity. So in other way also you can define the average velocity, that is total displacement. Displacement means, why we are mentioning displacement? Because in a displacement we consider the direction. So in velocity we consider the direction. So velocity is nothing but total displacement divided by the total time taken is called as average velocity. Now average speed means, we have seen that the magnitude of displacement may be different from actual path length. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕಿತ್ತು, ಪೀಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 240 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 240 ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸದ? ಪಿ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸದ, ಆಮೇಲೆ ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತ್ರಿ? 480 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡದ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. To describe how fast the object is moving over the actual path, ಪೂರಾ ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು, ಚಲಿಸಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the total path length traveled divided by total time interval. So average speed is equal to total path length divided by total time interval. It is a scalar quantity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 360, 120 ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾವು we'll see an example, a numerical, where you can easily get what is the difference between displacement and average velocity and average speed. So the example is, a car is moving along a straight line, say OP, O ದಿಂದ P ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. It moves from O to P in 18 seconds. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. Now what are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and back to Q? ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ O to P ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಓದಿಂದ P ಅನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಓದಿಂದ ಪೀಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪಿದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್, ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ O to P, ಓದಿಂದ P ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ O ಆಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ P ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 360 ಮೈನಸ್ 0 360 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ P ಅನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡದ್ರಿ? ಅದು 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 360 by 18 gives you 20 meter per second. ಅದೇ ಓದಿಂದ ಪಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಓದಿಂದ ಪಿ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 360 divided by total time 18 seconds. So when you divide, you are going to get 20 meter per second. The second case is journey from O to P and back to Q. O to P and back to Q. ಸೊ ಓದಿಂದ ಪೀಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂತು. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಕ್ಯೂ ಅದ, ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೈತದ, ಎಕಡಿಂದರ ಹಾಸ್ ಬರಲಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂ ಕಡೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ Q minus O. Q is 240, initial O position is 0, so 240 meter. So average velocity is displacement 240 divided by time interval. ಈ Q ಮಟ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ? 18 plus 6. ಸೊ 24 seconds ಅನ್ನು ಅದು ತಗೊಂಡದ. 240 divided by 24 seconds gives you 10 meter per second. ಇದು average velocity. average speed, total path length. Q ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯದದು? ಓದಿಂದ ಪೀಕ್ ಹೋಗ್ಯದ, ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂದದ. ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ 360 ಆಯ್ತು, ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂಕ 120 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 480. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಪಾತ್ ಲೆಂಗ್ತ್ OP plus PQ, 360 plus 120, 480 divided by 240 gives you 20 meter per second. ನೋಡ್ರಿ, ಓದಿಂದ ಪೀಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯೂಕ್ ಬಂದಾಗ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಅದ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಅದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಅದು
10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ or may be different to reach the same position. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದಾವು. ಅವು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುನು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಇದು 0 ಒರಿಜಿನ್ 10 20 30 40 50 ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಪ್ರತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 10 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಮೀಟ್ರನ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಮೀಟ್ರು, ಇನ್ನು 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10 ಮೀಟ್ರು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 20 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 10 30ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. As it is covering equal distances in equal interval of time, we can say velocity is constant velocity. ಇದ್ರೊಳಗು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದದ, ಆದ್ರೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ 60 ಇತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ 50 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ 40 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ 30 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ 20 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಇದ್ದದ್ದು 50 ಆಯ್ತು, 40 ಆಯ್ತು, 30, 20, 10. ಸೊ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಮನಾದ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. For every second it is covering 10 meters. So 10 meters equal distance ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So why we say velocity constant? Because it is covering equal distances. ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60ರಿಂದ 50ಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 40ರಿಂದ 30ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ ದೂರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಿಂದ ದೂರ ಹೊಂಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x-axis. It is moving along positive x-axis. But the velocity is changing. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ is changing. So in the first second, if the object is covering 2 meters, in the first second if the object is covering 2 meters, then what will be the velocity? Distance divided by time. Distance divided by time. So in the first second, if it is covering only 1 meter or 5 meter divided by 1 second, so the velocity is 5. In the
in the next second, if the object is covering the 10-meter distance, 10 divided by 1 second is 10 meter per second. In the next second, if the object is covering 15 distance 15 divided by 1 second, so 15 meter per second. In the next second, in 1 second, it is covering 25 distance. So distance is 25 divided by 1, 25 meter per second. So after every second, the velocity is going to increase. It is increasing, changing velocity. If it is increasing, we can say it as acceleration. As it is moving in the above direction, we can say positive velocity. Position is increasing, going away from the origin. So here the same graph. In the fourth graph, the line is in the downward direction. So 0 time iddaga ishtirutade adar position. Suppose it is at 70. After 1 second, ಅದು 60 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 55 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ 46 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಒರಿಜಿನಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಿಗೆ ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್ ಈ ಥರ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆ. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, 70ರಿಂದ 60 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 55 ಅಂದರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದ ಹಂಗೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆಯರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತಾರು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಡ್ರಾ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ಥರದ ಗ್ರಾಫನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರದ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the part 2 where we have discussed path length and displacement, their difference, about uniform and non-uniform motion, average speed and velocity. The difference between speed and velocity. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, and we have discussed some position time graphs.